जय जगन्नाथ समस्त मोर शुभ अभिनंदन जनाई आज मु अष्टम श्रेणीर साहित्यिका पुस्तकर प्रथम पाठ वृक्ष महात्म्य कविताटीर द्वितीय भाग को आलोचना करने पूर्वर जो माने प्रथम भाग भिडियोटी को देखि नाहंती से भिडियोटी को देखिबापाई मोर एही भिडियोर डेस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक को जाई देखंतु। जदि मोर भिडियोटी भल लगे तेबे मोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी गोटिए लाइक कमेंट और अन्य माननकु शेयर करने को जमा भी भूलंतु नहीं। तेबे आसंतु आजिर द्वितीय भागर पद्यावृत्ति और भावार्थ को आगे नेबा मन दे शुणु। ताले पिला माने देखिबा परवर्ती पदरे कवि कौन लिखिछंती। धन्य जीवन एहांकर जीविका हन्ति प्राणींकर। धन्य जीवन एहांकर जीविका हन्ति प्राणींकर। एठारे जीविका अर्थ जो माने बा जो लोक काम करी किछि टंका रोजगार करे एवं सेथिरे तार परिवार भरण पोषण करे ताको ही तापाई जीविका बोली कहिबा। होन्ति अर्थ हुअन्ति। तेबे कवि कहिछन्ति धन्य जीवन एहांकर जीविका होन्ति प्राणींकर। एठारे श्रीकृष्ण गप बाड़क मानंकु वृक्षर गुरुत्व वृक्षर उपकार विषय कहिबा संगे संगे वृक्ष जीवन को धन्य बोली कहिछन्ति। कारण एई वृक्ष खरा वर्षा शीत सबु सही सदा सर्वदा प्राणींकर आवश्यक जिनिस प्रदान करुछि। सही वृक्ष देउथबा सही जिनिस को प्राणी माने बजार रे बिक्री करी अर्थ उपार्जन करी तार परिवार भरण पोषण करुछि। तेणु वृक्ष पाई प्राणी तार जीविका निर्वाह करि पारुछि। अर्थात प्राणीर जीविका पाई वृक्ष ही एकमात्र साहा भरोसा। तेणु वृक्षर जीवन धन्य होइछे बोली एठारे कवि कहिछन्ति। तेणु धन्य जीवन एहांकर जीविका हन्ति प्राणींकर। तेबे पिला माने देखो वर्तमान कवि परवर्ती पदरे कौन कहिछन्ति। सुजन घरे जेन्हे जाए अतिथि निराश नु होई। सुजन घरे जेन्हे जाए अतिथि निराश नु होई। सुजन सु अर्थ भल जन अर्थ लोक। तेणु सुजनर अर्थ होछि भल लोक। तबे पिला माने आमे सुजन काहाकू कहिबा। सुजन आमे सेई लोक को कहिबा जेउ लोक आमको विपदरे साहाय्य करे। खाइबाकू नथिले जिए आमको खाइबाकू दिए। टंका नथिले जिए आमको टंका दिए। घर नथिले जिए आमको रहिबाकू घरटीए दिए। से ही सुजन से ही प्रकृतरे भल लोक। बुझिपारल पिला माने सुजनर अर्थ। धन्यवाद। जेन्हे जेन्हे अर्थ जेपरी जेसन। नुहोई अर्थ हुए नाही। तेणु कवि कहिछन्ति सुजन घरे जेन्हे जाई अतिथि निराश नुहोई। अर्थात जेतेबेले आमे अन्य घर को अतिथि होई जाऊ सेतेबेले से आमको भल व्यवहार प्रदर्शन करे। आमको बसिबाकू कहे आमको खाइबाकू दिए। हसी हसी आम सहित दी चारि पद कथा मध्य हुए। अभाव थिले से आमको यथा संभव साहाय्य भी करे। तेणु जड़े भल लोक घर को अतिथि होई गले आमे केबे निराश होई फेरिबा नाही। ठीक सेहीपरि कवि एठारे वृक्ष को एक सुजन व्यक्ति सहित तुलना करिछन्ति। कारण सुजन व्यक्ति परी आमे वृक्ष पाखक गले ता पाखक आमे अतिथि होई गले से आमको केबे निराश करी फेरई देब नाही।
तार जेते सबु धन संपत्ति अच्छी सबु आमको अजाड़ी देव। तेणु कवि कहिछंती सुजन घरे जेन्हे जाई अतिथि निराश नुहई। परवर्ती पदरे कवि कौन कहिछंती सुनिबा। पत्र कुसुम फल छाई मूल बकल दारु देई क्षार अंगार भस्म अठा गृह को साजी बाड़कंटा पत्र कुसुम फल छाई मूड़ बकल दारु देई क्षार अंगार भस्म अठा गृह को साजी बाड़कंटा। एठी दारु अर्थ काठ, कुसुम तार प्रतिशब्द फूल पुष्प सुमन। पत्र कुसुम फल छाई मूल बकल दारु देई क्षार अंगार भस्म अठा गृह को साजी बाड़ कंटा। अर्थात कवि एठार लिखिछंती जिए विपदरे आमको साहाय्य करे से ही प्रकृतरे बंधु ना कौन कौच पिला माने। ठीक सही परी वृक्ष आमर बंधुटीए होई आमको तार पत्र देउछि। जो पत्र उपरे आमे खाद्य रखी मत खाई पारुछु, पत्र को सिलाई करी आमे खरा वर्षार रक्षा पाया पई छत्ताटे मत तैयारी करुछु, ताको व्यवहार करुछु। माछ मांस को पत्र रे पड़ी खाउछु। पत्र को औषध रूप रे जाळेली रूपे मत व्यवहार करुछु। तेणु पत्रर महिमा अतुलनीय। वृक्ष आमको कुसुम अर्थात फूल देउछि। जो फूल रे आमे माळ तैयारी करुछु, ठाकुरंक पूजारे फूल व्यवहार करुछु। मुंडरे फूल देई आमे मुंड को सजाउछु। तेणु फूल पणी पृथ्वी को सौंदर्य रे भरी दउछि। ठीक सही परी फल आम शरीर पाई उपकारी दृष्टि आमे ताको प्रतिदिन खाउछु। खरा दाउर रक्षा पाई आमे गछ छाई को जाऊ, खेड़ू, पाठ मध्य पढ़ू, विश्राम मध्य नेऊ। गछर मूल रे आमे विभिन्न प्रकार रोगर प्रतिकार पाई औषध तैयारी करी सेवन करू। मूल को आमे खाद्य रूपे मध्य व्यवहार करि थाऊ। बकड़ को आमे लज्जा निवारण पाई व्यवहार करि पारू, जहाँकि अतीत रे बणरे रहुथिबा लोक माने याको वस्त्र परि व्यवहार करुथले। बकड़ को आमे जाळेणी भावरे मध्य व्यवहार करि पारू। ठीक सही परी काठ को आमे घरर विभिन्न उपकरण रे व्यवहार करू, जाळेणी रूपे मध्य व्यवहार करू। पुणी सेथुरु क्षार बाहारे जहाँकि लुगापटा सफा करि थाऊ। अंगार को जाळेणी रूपे मध्य व्यवहार करू। भस्म बा पाउंश को आमे जैविक सार रूपे व्यवहार करी बिलरे बा गछर निम्न भागरे देऊ। सेहीपरि अठा आमर दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करि थाऊ। जेपरिक कंढे तैयारी करिबारे, खेळना तैयारी करिबारे, कागज रे फूल तैयारी करिबारे, एही परी विभिन्न प्रकार काम रे अठा को आमे व्यवहार करुथाऊ। पुणी अतीतरु वर्तमान को देखिले जना जाए जे वृक्षर कंटा जातीय डाड़ को बाड़ रूपे व्यवहार करू। कंटा बाड़ चारिपटे थिले हठात कौनसी लोक किंवा जीवजंतु आम भितर को प्रवेश करि परिबे नाही। कृषक माने तांको फसल क्यारी चारिपटे कंटा बाड़ देई घेरी थांती, फड़े तांको फसल को समाने सुरक्षित रखि थांती। तेणु वृक्षर उपकारिता प्राणी को पाई वरदान अटे।
ବୃକ୍ଷର ମହିମା, ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ବା ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, କେଉଁ ଗୁଣେ ତୁମ ମହିମା ଗାଇବି, ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା। କେଉଁ ଗୁଣେ ତୁମ ମହିମା ଗାଇବି, ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା। ପ୍ରାଣୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ଆଦି ତୁମ ସଦା କରନ୍ତି ଭରସା। କେଉଁ ଗୁଣେ ତୁମ ମହିମା ଗାଇବି, ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା। ପ୍ରାଣୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ଆଦି ତୁମ ସଦା କରନ୍ତି ଭରସା। ବାସ୍ତବରେ ବୃକ୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଉପକାରୀ, ତେଣୁ ସେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କହିଛନ୍ତି, ହେତେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି, ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ, ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ବହି। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି, ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ, ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ବହି। ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ସଦା ସର୍ବଦା, ପ୍ରାୟ ଅର୍ଥ ପରି। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି, ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ, ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ବହି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପବାଳକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମିତଗଣ, ଶୁଣିଲ ତ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା। ବୃକ୍ଷ କିପରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ବୃକ୍ଷ ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର, ଡାଳ, ଚେର, ମୂଳ, କାଠ, ଅଙ୍ଗାର, ପାଉଁଶ, ଅଠା ଇତ୍ୟାଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେବା କରୁଛି ଏହି ବୃକ୍ଷ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ପରର ଉପକାର କରି ଚାଲିଛି। ବୃକ୍ଷ ପରି ପର ଉପକାରୀ ହୋଇ ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ବହି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ, ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ବହି। ପୁଣି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କହିଛନ୍ତି, ମନ ବଚନ ଧନେ କରି, ଯେ ହୋଏ ପର ଉପକାରୀ। ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ, ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ମନ ବଚନ ଧନେ କରି, ଯେ ହୋଏ ପର ଉପକାରୀ। ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ, ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ଏଠାରେ ବଚନ ଅର୍ଥ କଥା, ହୋଏ ଅର୍ଥ ହୁଏ, ହରନ୍ତି ଅର୍ଥ କାଟନ୍ତି, ଧନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନରେ ବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ, ଇହ ଅର୍ଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନ, ପରଲୋକ ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗଭୁବନ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ମନ ବଚନ ଧନେ କରି, ଯେ ହୋଏ ପର ଉପକାରୀ। ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ, ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତାର ମନ ପବିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ।
ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବଚନ ଅର୍ଥାତ୍ କଥା, ତାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ କବିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରେ ତାର ମନ, ପ୍ରାଣ, ହୃଦୟ, କଥା ଏସବୁକୁ ଧନରେ ବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଧନ ପାଇଲେ ଖୁସି ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉପକାରୀ ମଣିଷର ମନ, ବଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଧନ ସଦୃଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫଳରେ ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ଜନ ମନ। ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ଜନ ମନ। ମନ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ସକଳ। ମନ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ସକଳ। ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ଜନ ମନ। କବି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ କରି ଦିନ କାଟନ୍ତି ତାର ଜୀବନ କେବଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗାଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ପୁଣି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ। ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ। ଏଠାରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଥ ଫୁଲ ବା କୁସୁମ ବା ସୁମନ, ଆଉ ପଲ୍ଲବ ଅର୍ଥ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର, ଦଳେ ଅର୍ଥ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ବା ପତ୍ର, ତରୁ ଅର୍ଥ ଗଛ। କବି କହିଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ। ଏହି ପଦରେ କବି ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହିତ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଶୀତଳ ଛାୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ ବୃକ୍ଷ କିପରି ଥିଲା? ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡାଳରେ ଫୁଲ, କଅଁଳିଆ ପତ୍ର, ଫଳ ଓ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେହି ମନଲୋଭା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ବସିଥିଲେ ବୋଲି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସତେ ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ସମାହାର। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସତେ ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ସମାହାର। ଲମ୍ବ ଡାଳ ତରୁର ଦିଶେ କି ମନୋହର। ଲମ୍ବ ଡାଳ ତରୁର ଦିଶେ କି ମନୋହର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ସଖା
ସହୋଦର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସତେ ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ସମାହାର। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସତେ ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ସମାହାର। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ। ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ। ଗୋପାଳ ଗୋପ ବାଳକମାନେ, ଘେନି ଅର୍ଥ ନେଇ, ମିଳିଲେ ଏକାଠି ହେଲେ, ଲାଗେ ଅର୍ଥ ନିକଟରେ। ତେବେ ଏଠି ଲାଗେ ଆଉ ଲାଗେ ଏହି ଦୁଇଟି ପଦର ଆମେ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଗେର ଆସିବ ଅର୍ଥ ନିକଟରେ, ଅନ୍ୟ ଲାଗେର ଅର୍ଥ ଆସିବ ବିନିଯୋଗ ହୁଏ। ତେବେ କବି ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ବୃକ୍ଷ ଛାଇରେ ବସି ଗୋରୁ ଚରାଉଥିଲେ। ରୌଦ୍ର ତାପର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋରୁ ଏବଂ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯମୁନା ନଦୀ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ। ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପ ବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ। ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତ ନମୟୀ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପ ବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ। ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତ ନମୟୀ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପିଇବା। ନରହରି, ନର କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ, ହରି କହିଲେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନରହରି କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ନରମାନଙ୍କର ହରି ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନରହରି। କ୍ଷୁଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋକ, ବିକଳେ ଅର୍ଥ କଷ୍ଟରେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ବଳରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଅଗ୍ରତ ଅର୍ଥ ଆଗରେ। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପ ବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ। ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତ ନମୟୀ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯମୁନା ନଦୀର ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଶୀତଳ ଜଳ ସେମାନଙ୍କ ଶୋଷକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ନଦୀକୁ ଯାଇ ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଲେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟର ଅନ୍ତେ ନରହରି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଭୋକରେ କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି,
ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କର ପେଟରେ ଭୋକ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋରୁ ପୋଲ ଧରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ବଳରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗରେ ବା ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇଛନ୍ତି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।